हेलो फ्रेंड्स, छेल्ले आपणे पार्ट 2 ना बधा चेप्टरो पूरा कर्या छे। बराबर, तो हवे घणा बधा मोस्ट ऑफ थई गया छे। तो पछी आपणे एनुं युनिट स्टार्ट करी दईए। खूब राह जोवडाव्या पछी आ युनिट में हूँ तमने लोकोने रेग्युलर एवुं हशे त्यारे हूँ अहींया लेता पहला पीडीएफ तमने मोकली आपी हशे। व्हाट्सएप ग्रुप में जोतुं रहेवानुं। ए पीडीएफ नी प्रिंट काढी लो एटले तमारी पासे आ मारी पासे छे एम प्रश्नो थई जाय। पछी तमे भणी शको, तमारा जवाब सॉल्व करो। पछी विडियो ज्यारे अहींथी रन थाय त्यारे एनी साथे तमारा जवाब मैच करो। शक्य हशे तो हूँ विडियो में ज एवं कई एरेन्जमेंट गोठवडावुं छुं कि जाते मोबाइल थी जे थशे ए प्रमाणे के ट्राय तो एवी ज छे कि एक बाजुए जे प्रश्न हूँ भणावुं ए प्रश्न आवी जाय। एटले कदाच तमारा हाथ में जेरोक्स ना होय इन्स्टंट तो पण तमे जोई शको, पण बेटर छे कि तमे एकवार पहला सॉल्व करो पछी विडियो फॉलो करो। सारूं, लांबी प्रस्तावनानी जरूर नहीं, आपणे सीधुं स्टार्ट करीए। पहलुं चेप्टर लईशुं जैविक अणुओ। चेप्टर नंबर 14 जैविक अणुओ। हजी जो आ चेप्टर बराबर पूरुं ना कर्युं होय स्टॉप कर दो विडियो। चेप्टर आखुं बराबर भणी लो त्यार पछी विडियो स्टार्ट करो। त्यार पछी आनी पीडीएफ मांथी आना प्रश्नों सॉल्व कर्या पछी हवे हूँ एनुं सोल्यूशन आपी रह्यो छुं। चलो, पहलो प्रश्न, ताजा बनावेला खांडना द्रावण में थतुं प्रकाशीय परिभ्रमण। खांडनुं द्रावण एवुं न कहेवाय, शर्करानुं द्रावण एवुं कहेवुं जोईए। आमां शुं छे गुजराती में ज्यां ज्यां सुगर छे ने तो एनुं खांड कर्युं छे, शर्करानुं द्रावण त्यांथी चालीशुं। शर्करानुं ताजा बनावेला शर्कराना द्रावण में थतुं प्रकाशीय परिभ्रमण म्यूटा रोटेशन। આપણે ગ્લુકોઝનું તાજું બનાવેલું દ્રાવણ મૂકીએ તો એનું રોટેશન જો એ આલ્ફા ગ્લુકોઝ હોય તો બહુ નીચું થઈ જાય, બીટા હોય તો બહુ વધી જાય ને પછી એકચ્યુઅલી 36-64ના રેશિયોમાં બંને ફિટ બેસે છે। આલ્ફા ગ્લુકોઝ 36% અને બીટા 64%। આલ્ફા હોય તો પરિભ્રમણ કેટલું હોય 112 ડિગ્રી, બીટા હોય તો 19.2 એટલે આપણે તો 19 ગણો ને રાઉન્ડ ફિગર, पण पड़ू रहेशे तो 52 डिग्री परिभ्रमण थई जशे। एटले परिभ्रमण आल्फा में घटवानुं अने बीटा में वधवानुं वलण थाय एने म्यूटा रोटेशन कहेवाय। आ घटनाने शुं कहेवाय? म्यूटा रोटेशन। पछी गन कॉटन। गन कॉटन शुं छे? सेल्युलोज होय ने, सेल्युलोज एनुं नाइट्रेशन करो सांद्र HNO3 वडे एटले बे अणुओ अंदर बे प्रकारना बने, नाइट्रोसेल्युलोज अने सेल्युलोज ट्राय नाइट्रेट। जो आ सेल्युलोज छे एनी प्रक्रिया कोनी साथे करीए? सांद्र HNO3 साथे। तो एमांथी शुं बने छे? एक तो नाइट्रोसेल्युलोज, नाइट्रोसेल्युलोज अने बीजું શું બને? સેલ્યુલોઝ ટ્રાઇનાઇટ્રેટ। નાઇટ્રોસેલ્યુલોઝ અને સેલ્યુલોઝ ટ્રાઇનાઇટ્રેટ આ બે બને। આ જે મિશ્રણ હોય ને આને જ ગન કોટન કહેવાય। जो आने लगता प्रश्नों हजू कदाच आवी शके, पण ज्यारे पहली वार आव्युं होय त्याथी हिंट बराबर याद राखवानी। आ जे मिश्रण छे ने गन कॉटन कहेवाय, जेनो उपयोग रॉकेट बळतण घन बळतण तरीके थाय। रॉकेट माटे बंदूकनी गोळीमांय थाय। कॉटन छे ने रूं 95% सेल्युलोजनुं बनेलुं होय। सेल्युलोजनुं कुदरती सौथी शुद्ध स्वरूप एटले रूं, एटले रूं ने कॉटन कहीए ने। सेल्युलोज ने बदले अहींया कॉटन शब्द वापर्यो छे, गन कॉटन। एटले त्रीजो, नीचे पैकी कई पेंटोज शर्करा छे? बराबर,
ગેલેક્ટોઝ, ગ્લુકોઝ, ફ્રુક્ટોઝ આપણને ખબર છે કે એ બધીમાં 6 કાર્બન આવેલા છે ને? ગ્લુકોઝ ને ગેલેક્ટોઝમાં ચોથા કાર્બન ઉપર HOHની દિશા ફરે. ફ્રુક્ટોઝ છે એ કીટોન છે 6 કાર્બનવાળું. એરેબિનોઝ આપણું જાણીતું નથી પણ એ આલ્ડોપેન્ટોઝ છે. એરેબિનોઝ શું છે? આલ્ડોપેન્ટોઝ એટલે CHOCHOH થ્રાઇસ CH2OH. આવો આ એરેબિનોઝ છે. એટલે 5 કાર્બનવાળો એરેબિનોઝ થયો. જવાબ આવશે ડી, એરેબિનોઝ. પછી ચોથું, નીચે પૈકી કયા સંયોજનમાં એમાઇડ સમૂહ હાજર છે? કયા સંયોજનમાં એમાઇડ સમૂહ હાજર દેખાય છે? જો લિપિડ, ચરબીમાં એમાઇડ ના હોય. કાર્બોદિત એટલે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, એમાં પણ ના હોય. પછી એમિનો એસિડ, એમાં તો NH2 હોય અને COOH હોય, એમાઇડ ના હોય. જ્યારે પ્રોટીન છે ને એમાં પેપ્ટાઇડ બંધ જ એમાઇનથી બને છે કે એમાઇડથી બને છે. જો NHCHR CO, NHCHR CO, NHCHR CO આમ હોય n વખત. બસ આ જ પ્રોટીન છે. તો આમાં જો આર્યા CONH આ એમાઇડ જ છે. તો પ્રોટીન જવાબ આવશે ડી. ત્યાર પછી નીચેનામાંથી કયું કાર્બોદિત છે? કાર્બોદિત એટલે કાર્બોહાઈડ્રેટ, ગુજરાતીમાં કાર્બોદિત પદાર્થ કહેવાય. ચલો એમાં કહી શકશો? સી ઓપ્શન જવાબ ઇમ્યુલિન છે. ઇમ્યુલિન, સી ઓપ્શન છે ને, ઇમ્યુલિન. વનસ્પતિના મૂળમાં જોવા મળે છે ઇમ્યુલિન. કાર્બોહાઈડ્રેટ છે પણ અમુક વનસ્પતિઓના મૂળમાં જોવા મળે છે. ડહેલિયાના મૂળમાં. ત્યાર પછી છઠ્ઠું, કાર્બોદિત એટલે કાર્બોહાઈડ્રેટનું સામાન્ય સૂત્ર. કાર્બોહાઈડ્રેટનું સામાન્ય સૂત્ર શું થશે? CxH2OY. કાર્બોહાઈડ્રેટ એટલે કાર્બનનો હાઇડ્રેટ, એટલે આનું સામાન્ય સૂત્ર આવું જ છે. બરાબર? CxH2OY આવું એનું સામાન્ય સૂત્ર છે. ચાલો ત્યાર પછી વાત કરીશું. આઠમું, બેનેડિક્ટ દ્રાવણમાંથી મળતો આયન. મેં તમને આગળ બેનેડિક્ટ કસોટી ભણાવેલી છે, જોઈજો. આલ્ડીહાઇડની જ્યાં ફેલિંગ કસોટી પૂરી થાય ને ત્યાં બેનેડિક્ટ કસોટી કીધી હતી. ખાસ કરીને એ મૂત્રમાં, યુરિનમાં ગ્લુકોઝની હાજરી ચેક કરવી હોય તો બેનેડિક્ટ કસોટી બેસ્ટ છે, એના માટે જ વપરાય છે. મૂળ ફેલિંગ જેવી જ છે, ખાલી ફેલિંગમાં સોડિયમ પોટેશિયમ ટાર્ટરેટ વાપરતા હતા અને આમાં સાઇટ્રેટ વાપરવાનું છે. બાકી કસોટી એ જ છે, Cu+2 આયનો જ હોય. એટલે સી જવાબ. Cu2O લાલવક્ષેપ મળે લ્યો ને. યુરિનમાં જો ગ્લુકોઝ હાજર હોય ને આ કસોટી કરો તો લાલવક્ષેપ મળે Cu2O. ચલો પછી આઠમું, ગ્લુકોઝ ટોલેન્સ પ્રક્રિયક સાથે રજત દર્પણ કસોટી આપે છે, જે શેની હાજરી દર્શાવે? રજત દર્પણ કસોટી કોની હાજરી દર્શાવવા માટે હોય છે? કહી શકો? આલ્ડીહાઇડની ટોલેન્સ કસોટી થઈને રજત દર્પણ કસોટી. જો કસોટી આપે તો આલ્ડીહાઇડ હાજર છે, નહીં તો નથી. બરાબર? ગ્લુકોઝ હોય નહીં તો એમાંથી ગ્લુકોનિક એસિડ બની જાય અને ચાંદી જેવો ચળકતી ટેસ્ટ ટ્યુબ બની જાય. ત્યાર પછી નિનહાઇડ્રીન ઋણ કસોટી, મતલબ નિનહાઇડ્રીન કસોટી ઋણ આવે. નિનહાઇડ્રીન છે ને એક પ્રકારનું રસાયણ છે.
આ નિનહાઇડ્રીન કસોટી શું હોય છે ખબર છે? પ્રોટીન હોય ને, પ્રોટીન, એના ઉપર નિનહાઇડ્રીનનો જરા પણ સ્પ્રે થાય ને એટલે તરત જાંબલી રંગ આવી જાય. દાખલા તરીકે કોઈ માણસ આમ છરીને અડ્યો છે, એનાથી ખૂન કર્યું છે, હવે એનું પરસેવાની પ્રિન્ટ લેવી હોય તો નિનહાઇડ્રીનનો સ્પ્રે કરો એટલે જાંબલી રંગ ઉઠી આવશે તરત. ફિંગરપ્રિન્ટ ત્યાંથી મળી જશે જોઈ તો. બરાબર. તો નિનહાઇડ્રીન છે ને, પરસેવામાં પ્રોટીન હોય છે, તો એ પ્રોટીનની કસોટી છે. પ્રોટીનની નિનહાઇડ્રીન કસોટી નેગેટિવ મતલબ પ્રોટીન નથી. હાલો પછી બેનેડિક્ટ દ્રાવણ, બેનેડિક્ટ બેનેડિક્ટ દ્રાવણ સાથે ધન કસોટી દર્શાવે, મતલબ એ કસોટી આપે. એટલે બેનેડિક્ટ કસોટી કોણ આપે? કાર્બોહાઈડ્રેટ. હવે જો પ્રોટીન નથી, લિપિડ નથી, કાર્બોહાઈડ્રેટ તો ન જ કહેવાય, એમિનો એસિડ નથી, તો બેનેડિક્ટ કસોટી આલ્ડીહાઇડવાળા મોનોસેકેરાઇડ આપી શકે એમ છે. કીટોનવાળા તો એ ન આપે. પણ આપણે 4 જવાબ હોય તો એક તો ફરજિયાત સિલેક્ટ કરવાનો જ છે, મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ સિલેક્ટ કરવાનો છે. નહીંતર જો અહીંયા હજી કદાચ એવું હાજર હોત ને આલ્ડો હેક્સોસ, આલ્ડો પેન્ટોસ, તો હજી ઈ લેત. કારણ કે આલ્ડીહાઇડ હોય ને તો જ આ કસોટી તો મળે છે, બેનેડિક્ટ કસોટી. આલ્ડીહાઇડ છે એવું નથી કીધું, મોનોસેકેરાઇડ જ કીધો છે. પણ તો બીજું એક ઓપ્શન તો એટલું નજીક નથી, એટલે આ જવાબ છે. બરાબર. બેનેડિક્ટ કસોટી હંમેશા આલ્ડીહાઇડ વાળું કાર્બોહાઈડ્રેટ અથવા આલ્ડીહાઇડ વાળું મોનોસેકેરાઇડ આપે. ચલો ત્યાર પછી 10મું, એક કાર્બનિક સંયોજન મોલિસ કસોટી અને બેનેડિક્ટ કસોટી બંને આપે છે. આ બે કસોટી શેના માટેની છે? મોલિસ અને બેનેડિક્ટ. મોલિસ કસોટી કાર્બોહાઈડ્રેટ ચેક કરવા માટેની છે. ફિનોલ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડ નાખો એટલે તરત જ જાંબલી જેવી રિંગ મળે, વાયોલેટ રિંગ. તો કાર્બોહાઈડ્રેટ હાજર છે એવું સાબિત થાય, મતલબ પ્રોટીનની ગેરહાજરી સાબિત થઈ ગઈ, એટલે બી નીકળી ગયું. હાલો 3 ઓપ્શન બચ્યા. બેનેડિક્ટ કસોટી આપે છે. હવે બેનેડિક્ટ કસોટી કોણ આપે? જેમાં આલ્ડીહાઇડ આવેલું હોય એ. બેનેડિક્ટ કસોટી કોણ આપે? આલ્ડીહાઇડ. એટલે ફ્રુક્ટોઝ તો ક્યારેય નહીં આપે, એ તો નીકળી જ ગયું, કીટોન ધરાવે છે. હવે બે રહ્યા, સુક્રોઝ ને માલ્ટોઝ. સ્કિવાનોફની કસોટી. આ સ્કિવાનોફની કસોટી છે ને, એ આપતું નથી. હવે કીટોનિક ગ્રુપ ધરાવતા અણુઓ હોય ને અંદર તો એ આપે, કારણ કે કીટોનનું ડિહાઇડ્રેશન ઝડપી થાય આલ્ડીહાઇડની સાપેક્ષે. એટલે માલ્ટોઝ છે એ તો 2 ગ્લુકોઝના અણુઓ છે, 2 આલ્ડીહાઇડ છે, એમાં તો કીટોનનો કોઈ ચાન્સ નથી. પણ સુક્રોઝમાં 1 ફ્રુક્ટોઝ ને 1 ગ્લુકોઝ છે, તો ફ્રુક્ટોઝ છે એ અંશતઃ કીટોનિક લક્ષણો ધરાવશે ને, તો એ કીટોનની કસોટી આપશે. ટૂંકમાં સ્કિવાનોફની કસોટી માત્ર સુક્રોઝ જ આપે. એટલે એકચ્યુઅલી આપ્યા એમાંથી 2 આપે એવા છે. લો, સુક્રોઝ ને પ્રોટીન. પણ પ્રોટીન એને પહેલાં જ કાઢી નાખ્યું, મોલિસ કસોટી આપે છે એમ કરી. બેનેડિક્ટ કાંઈ ન આપ્યું હોત તોય ચાલે. બરાબર. એટલે મોલિસ કસોટી દ્વારા પ્રોટીન નીકળી ગયું, કાર્બોહાઈડ્રેટ છે મતલબ પ્રોટીન નથી. બેનેડિક્ટ કસોટીએ ફ્રુક્ટોઝ કાઢી નાખ્યું અને બાકીના 2 ઓપ્શન વધ્યા. પણ સ્કિવાનોફમાં તો ફિક્સ છે, કીટોનિક સીઓ હોય તો જ આપે, એટલે સુક્રોઝ કન્ફર્મ. એટલે સ્કિવાનોફની કસોટી પાછું આપતું નથી. અચ્છા, તો માલ્ટોઝ, સોરી સ્કિવાનોફની કસોટી આપતું હોત તો સુક્રોઝ ને નથી આપતું તો માલ્ટોઝ. બરાબર. તો ક્રમશઃ કાઢતા ગયા, પહેલાં પ્રોટીન નીકળ્યું, પછી ફ્રુક્ટોઝ, સુક્રોઝ નીકળી ગયું તો માલ્ટોઝ. એ કસોટી ન આપે. માલ્ટોઝ પાછું બેનેડિક્ટ કસોટી આપે, એમ આલ્ડીહાઇડ છે જ ને, તો બરાબર છે. ક્રમશઃ ડી જવાબ આવે છે. પછી 11, ગ્લુકોઝને જ્યારે મિથેનોલ સાથે શુષ્ક HCl વાયુની હાજરીમાં ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે મળતી નિપજ આલ્ફા અને બીટા મિથાઇલ ગ્લુકોસાઇડ છે. આ નિપજ મળવાનું કારણ શું? આવી નિપજ શું કામ મળે છે? તો આનું કારણ તો
નિપજ જ લખીએ એટલે ખબર પડી જાય. ત્રણ ને 3 6 CH2OH. રેડી? આ શું છે? ગ્લુકોઝ. આની મિથેનોલ સાથે પ્રક્રિયા કરવી છે, CH3OH સાથે, અને શુષ્ક HCl. આ શુષ્ક HCl હોય ને, પાણી શોષી લે, OH અને H, એટલે એની જગ્યાએ શું થઈ જશે? હવે CH2OH આવી જાય ને, CCHOH થ્રાઇસ, એટલે આ વચ્ચેના 3 કાર્બન લખ નાખ્યા ભેગા, પછી CH2OH. બરાબર? આમાં આ બાજુએ CH2OH અને H. આ થઈ ગયો આલ્ફા મિથાઇલ ગ્લુકોસાઇડ. અને બીજો બીટા મિથાઇલ ગ્લુકોસાઇડ. ખાલી ફરક સાઈડનો જ રાખવાનો છે આ ઉપર માટે જ. CH2OH આ બાજુ અને H આ બાજુ. CH2OH. રેડી? અહીંયા CHOH થ્રાઇસ. રેડી? થોડું જમણી બાજુ લઈ લઈ. CHOH થ્રાઇસ. આ થયો બીટા મિથાઇલ ગ્લુકોસાઇડ. હવે આપણો જવાબ જુઓ કે કયો સૌથી વધુ બંધ બેસે છે. જવાબ તો એને આપ્યા જ છે. હાલો, પેલું ગ્લુકોઝ આલ્ડીહાઇડ સમૂહ ધરાવે. તમને લાગે છે કે આલ્ડીહાઇડ સમૂહ ધરાવતો તો એટલે આ પ્રક્રિયા થઈ? ના, આમાં આપણે આલ્ડીહાઇડ સમૂહનો ઉપયોગ જ નથી કર્યો, એને તો રિંગમાં બાંધી દીધો, મતલબ એનો કોઈ મતલબ નથી. બીજું, ગ્લુકોઝ CH3OH સમૂહ ધરાવે. ના, ગ્લુકોઝમાં એવો સમૂહ જ નથી, CH3OH. પછી ત્રીજું, CH3 નહીં પણ CH2OH. હાલો ને, ગ્લુકોઝ CH2OH સમૂહ ધરાવે, પણ એ નથી ધરાવતો. ચલો, એ નથી ધરાવતો એટલે એ પણ નહીં આવે. ત્યાર પછી ત્રીજું, ગ્લુકોઝ રિંગ જેવું બંધારણ ધરાવે છે. હા, એ પરફેક્ટ બંધ બેસે છે, રિંગ જેવું છે ને. આ 2 રિંગવાળા બંધારણો છે. કારણ કે ચોથું જુઓ, ગ્લુકોઝ 5 હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ, 1 2 3 4 ને 5 હાઇડ્રોક્સિલ છે એટલે જ આ પ્રક્રિયા થઈ એવું છે નહીં. તો બીજા હાઇડ્રોક્સિલ હતા, એટલે 5 ધરાવે છે માટે જ આ કસોટી થઈ, આ પ્રક્રિયા થઈ એવું ન કહી શકાય. પણ ચક્રીય રચના છે એટલે આ ચક્રીય રચનાવાળી નિપજ મળી એ વધુ બંધ બેસે છે. 4 વિકલ્પ છે, એમાંથી બંધ બેસતો વિકલ્પ શોધવાનો છે. નીચે પૈકી, ચલો 12મું, 11માનો જવાબ C. 12મું, નીચે પૈકી કઈ ડાયસેકેરાઇડ શર્કરા છે? ગ્લુકોઝ મોનોસેકેરાઇડ, ફ્રુક્ટોઝ પણ મોનોસેકેરાઇડ, ઝાઇલોઝ એવી તો ક્યાં શર્કરા જ આપણે ભણ્યા છીએ. સુક્રોઝ ડાયસેકેરાઇડ છે, જોકે ઝાઇલોઝ મોનોસેકેરાઇડ છે. 13મું, C6H12O6 એ કોનું અણુસૂત્ર છે? બેયનું, ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ. કારણ કે અણુસૂત્ર તો બેયના સરખા જ થાય, એક માલ્ડીહાઇડ છે, એકમાં કીટોન, બંધારણીય સૂત્ર જ અલગ થાય. સી જવાબ. 13માનો જવાબ શું રહેશે? સી. પછી 14મું, સુક્રોઝના જળ વિભાજનને ખાલી જગ્યા કહે છે ઇન્વર્ઝન. એટલે તો એને ઇન્વર્ટ શુગર કહેવાય. કારણ કે જો સુક્રોઝનું વિશિષ્ટ પરિભ્રમણ કેટલું પોલારીમીટર ઉપર? સુક્રોઝનું +66.5 સુક્રોઝનું,
એનું જળ વિભાજન કરો એટલે ગ્લુકોઝ ને ફ્રુક્ટોઝનું મિશ્રણ મળે. આ મિશ્રણનું પરિભ્રમણ -20, પ્લસમાંથી માઇનસ થઈ ગયું પરિભ્રમણ. એટલે જળ વિભાજનથી મળતા મિશ્રણમાં પરિભ્રમણ બદલી જાય છે ધનમાંથી ઋણ, એટલે એને ઇન્વર્ટ શુગર કહેવાય. ઇન્વર્ટ શુગર. અને ઘટનાને ઇન્વર્ઝન થયું કહેવાય. પછી ગ્લાયકોલિપિડ્સ તરીકે 2 શર્કરા ઓળખાય છે, જે પૈકી એક ગ્લુકોઝ અને બીજી કઈ? ગ્લાયકોલિપિડ્સ તરીકે ઓળખાતી બીજી શર્કરા કઈ? ગેલેક્ટોઝ. એ બેને ગ્લાયકોલિપિડ્સ કહેવાય. ગ્લાયકોલિપિડમાં આ જ 2 શર્કરાઓ ભાગ લે છે. બરાબર, યાદ રાખવાનું. આ આપણે આવ્યું નથી ગ્લાયકોલિપિડ્સ. લિપિડ હારે જોડાણ કરવામાં આ જ 2 શર્કરા હોય છે. પછી 16 સી જવાબ હો, ગેલેક્ટોઝ. પછી 16 એપિમરાઇઝેશનની પ્રક્રિયામાં કયો ફેરફાર થાય? એપિમર એટલે શું? ઉપરના કિરાલ કાર્બનમાં ફેરફાર થાય HOHની દિશા, તો એને આલ્ફા અને બીટા સ્વરૂપ કહી. એના આલ્ફા અને બીટા સ્વરૂપ કહી ને. એ સિવાયના કોઈ પણ કાર્બનમાં ફેરફાર થાય ને તો એકબીજાના એપિમર કહેવાય. H ને OHની દિશા બદલે ને તો એકબીજાના એપિમર કહેવાય. તો સંરચના બદલે લ્યો ને, એપિમરમાં શું બદલે? HOHની દિશા બદલે, એટલે સંરચનામાં ફેરફાર થયો એમ કહી શકો. એપિમરાઇઝેશન એટલે સંરચનામાં થતો ફેરફાર. ચલો, એ જવાબ. ખાલી ઉલટ સુલટ થાય છે. H ને OHની દિશા ઉલટ સુલટ હો. આલ્ડિહાઇડમાંથી કીટોન નહીં, કાર્બન ઘટે નહીં, કાર્બન ઉમેરાય નહીં. અવકાશીય સમઘટકો કહેવાય એપિમર એટલે. જેમ આલ્ફા બીટા છે ને એવી જ રીતે. પણ એ ઉપરના કાર્બનને છોડી દો બાકીના કાર્બનોના આધારે. નીચે પૈકી કયું સંયોજન અસંમિત કાર્બન ધરાવતું નથી? અસમ કાર્બન ન હોય એવું. આમાં 2 આપણા જાણીતા છે, ગ્લુકોઝ અને ગેલેક્ટોઝ. એમાં તો 4 અસમ કાર્બન હોય. ગ્લુકોઝમાં આ બધા અસમ કહેવાય ને, ચારેય સાઈડો સરખી ના હોય, એ બધા અસમ કાર્બન છે. એટલે ગ્લુકોઝમાં તો 4 હોય એવા. ગ્લુકોઝ ગેલેક્ટોઝ તો બહુ જાણીતા છે. બાકીના ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ આમ તો જાણીતું જ છે, પણ છતાં એનું લખી દો ફોર્મ્યુલા. કોની લખીશું? પહેલાં ગ્લાયકોઆલ્ડિહાઇડ એની લખીએ. આ છે ગ્લાયકોઆલ્ડિહાઇડ. બીજું ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ લખીએ. ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ. શું લાગે છે આ બે જોતા? આમાં તો કિરાલ કાર્બન છે. આર્ય કિરાલ કાર્બન એટલે અસંમિત કાર્બન, એને કિરાલ કાર્બન કહેવાય. આમાં તો છે, આમાં નથી. જો આ કાર્બન સાથે 2 હાઇડ્રોજન ને આના સાથે 2 બંધથી ઓક્સિજન છે, એટલે એમાં કિરાલ નથી એમ કહેવાય. એટલે જવાબ આવશે એ, ગ્લાયકોઆલ્ડિહાઇડ. એમાં કિરાલ કાર્બન નથી, અસમ કાર્બન નથી. પછી 18 નીચે પૈકી કઈ નિશાનીનો ઉપયોગ આપેલ શર્કરા ડેક્સ્ટ્રા રોટેટરી છે તે દર્શાવવા માટે થાય છે? ડેક્સ્ટ્રા રોટેટરી દક્ષિણ ભ્રમણીય દર્શાવવા માટે થાય છે. કઈ સંજ્ઞા દક્ષિણ ભ્રમણીય દર્શાવે છે? પ્લસ. પ્લસ વાળી સંજ્ઞા દક્ષિણ ભ્રમણીય દર્શાવવા માટે છે. બરાબર.
એટલે બી જવાબ। પછી 19 સુગર કેમિસ્ટ્રી, શર્કરા રસાયણ વિજ્ઞાનમાં સંરચના જાણવા માટે નીચે પૈકી કયા આદર્શ સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે? આનો બધાયનો અભ્યાસ કરવા માટે કોનો કહે છે? સુગર કેમિસ્ટ્રીનો અભ્યાસ કરવા માટે કોનો વિન્યાસ લે છે? ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ। આના વિન્યાસ ઉપરથી બધાના વિન્યાસ નક્કી કરવામાં આવ્યો તો DL વિન્યાસ। એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ઘટક તરીકે ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડનો અવકાશીય રસાયણ જોઈ અને બીજા કાર્બોહાઈડ્રેટના અવકાશ રસાયણ વિજ્ઞાન ગોઠવું હતું એમિલ ફિશર નામના વૈજ્ઞાનિકે। એટલે ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ છે એનો આદર્શ થઈ ગયો, એનું જોઈને બધાયનું ગોઠવાયું હતું એમ। બી જવાબ। પછી 20 શર્કરા એ શર્કરા સેકેરાઇડ્સ શું હોય? પ્રકાશીય રીતે સક્રિય પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડિહાઇડ હોય, પ્રકાશીય રીતે સક્રિય પોલીહાઇડ્રોક્સી કીટોન હોય, પ્રકાશીય રીતે સક્રિય પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડિહાઇડ અથવા કીટોન હોય, અને ડી પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડિહાઇડ અથવા કીટોન જે પ્રકાશીય રીતે સક્રિય હોય પણ ખરા અને ન પણ ખરા। તો કયો જવાબ બરાબર ફિટ બેસે છે? છેલ્લો। પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડિહાઇડ અથવા કીટોન હોય જે પ્રકાશ સક્રિય હોય પણ ખરા ને ન પણ હોય। રાઈટ, અડધા કાર્બનનો વિન્યાસ અડધા કાર્બનમાં હોય જમણી બાજુ, નીચેના અડધા છે એમાં ડાબી બાજુ હોય, અડધાનું પ્રતિબિંબ અડધું થઈ જતું હોય, એવા સંજોગોમાં મેસોસમ ઘટક કહેવાય। એમાં પ્રકાશીય રીતે સક્રિયતા ન પણ આવે। ડી જવાબ। ટૂંકમાં કિરાલ કાર્બન હાજર હોય છતાંય પ્રકાશીય રીતે નિષ્ક્રિય હોઈ શકે, અને કિરાલ કાર્બન છે એની કન્ડિશન નથી, કિરાલ હોવો જ જોઈએ એવું કંઈ। એટલે ડી જવાબ બરાબર બેસે। આલ્ડિહાઇડ હોય અને કીટોન પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડિહાઇડ અથવા કીટોન હોય, પછી પ્રકાશ રીતે સક્રિય હોય તો ભલે, ના હોય તો ભલે। સી ઓપ્શન એટલે ઉડી જાય। ડી જવાબ। પછી 21મું ગ્લુકોઝનું બ્રોમિન જળ વડે ઓક્સિડેશન કરતા મળતા પેન્ટાહાઇડ્રોક્સી એસિડનું આણ્વીય સૂત્ર નીચે પૈકી કયું છે? ગ્લુકોઝનું બ્રોમિન જળ વડે ઓક્સિડેશન કરતા મળતા પેન્ટાહાઇડ્રોક્સી એસિડનું ગ્લુકોનિક એસિડ મળે આમાં તો। આ ગ્લુકોઝ CHO CHOH 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 4 ને 1 5 ને 1 છઠ્ઠો CH2OH। આમાં કોનાથી ઓક્સિડેશન કરવું છે? Br2 જળ, CHO માંથી COOH બની જાય। લો, ત્રણ ને 3 6 થઈ ગયા, તો C6H કેટલા થઈ જશે? કેટલા થયા આમાં? 2 ને 3 ને 2 5 ને 2 7 8 9 10 11 ને 1 12। ઓ કેટલા થયા? 1 2 3 4 5 6 ને 7। લ્યો, આ સૂત્ર છે, કયું છે ચેક કરી લો। એ જવાબ, એ જવાબ। પછી 22 ફોસ્ફોગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ શેમાં જોવા મળે છે? ફોસ્ફોગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ એટલે ફોસ્ફરસ ને ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડનું આવું મિક્સ સંયોજન મગજ અને કરોડરજ્જુમાં। આ હે ને સફેદ પ્રવાહી રૂપે હોય। ઘણીવાર ટેસ્ટિંગ કરવામાં મગજમાં કાંઈ તકલીફ છે કે નહીં એ ચેક કરવામાં નહીં ચેક કરતા હોય, સફેદ પ્રવાહી હોય। અહીંયા સ્પાઇનલ કોર્ડ ઉપર ઇન્જેક્શન મારી અને સફેદ પ્રવાહી કાઢે તો એના ભેગું આ હોય છે।
એ મગજની કંઈક એક્ટિવિટી ચેક કરવામાં ને એમાં વપરાય છે. આપણે એટલું ડિટેલનું કામ નથી, પણ ત્યાં હોય છે, યાદ રાખો. બીજું શું? સુક્રોઝ ડાયસેકેરાઇડ છે. હવે એમાં કંઈ લાંબુ કહેવું પડે એવું છે નહીં. ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝનો ડાયસેકેરાઇડ છે.